Good morning everybody. Welcome to third semester. I hope all of you are fine and safe at home. In this semester, I will be handling your knowledge processing cataloging theory. To start with, the first unit, that is Introduction to Library Cataloging. The contents of Unit 1 are Introduction, Meaning of Library Catalog, Definition, Need and Purpose, Objectives and Functions. In this session, let us start with Introduction. Girls, library is termed as a storehouse of knowledge. It is a place where the human thoughts and experiences are recorded in the form of books, periodicals, maps, charts, videos, audios, film strips, motion pictures, etc., both in the form of print and non-print medias. Library is a place where all these collections are acquired for the use of the readers. Readers are most important component of a library. We all go to library for various purposes, for collecting information, for preparing notes, for research work, for reading newspapers, for reading storybooks in our leisure time, etc. Sometimes when we go to the library, especially in an open access system, we find that the books we are in search of is not available on the shelf. We get panic and we just wanted to know whether the book is available or not. But what is the tool which will be helpful to me or to us to find out whether the book is available in the library or not? One such indispensable tool which is reliable is called as a library catalog. ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್? ಎಸ್, ಗುಡ್. ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್. Now what is a menu card? What do you find in a menu card? A menu card or a menu book is the one which tells us what are the items which are present in the hotel or which are present for us to eat. Now seeing to the menu card, we order for the eatables. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಟಬಲ್ಸನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಈಟಬಲ್ಸು ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That menu card is a type of a catalog. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ collection of a library, what are the books, what are the non-book materials which is available in the library. So library catalog is a list of books of the holdings of the library anta heltivi. Now when we come to know about the terms of the catalog or what is the meaning of the catalog, catalog is the one. The catalog is derived from a Greek phrase catalogus. Catalog is derived from a Greek phrase catalogus. Cata means by or according to, and logos has various meanings like word or order or reason. Now when we take these two things together, the catalogus ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ವೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್
where the contents are arranged according to some logical thought, according to some plan, or it is arranged according to word by word ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Or in simple terms, a library catalog can be explained as a list of books and non-book materials which are available in a particular library. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ, ನಾನ್ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ಸು, ಚಾರ್ಟ್ಸು, ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬುಕ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಯಾವ ನಾನ್ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್. Library classification helps us to arrange the books on the shelf according to some scheme of classification, but library cataloging is the one which tells us about the location of a book on the shelves of a library. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ which tells about the list of books and non-book materials which are present in a particular library. So excuse me. So apart from this, when the library collects the catalogs of 2 or more libraries, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ವಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more libraries. Then the catalog is termed as a union catalog. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, many authors have given different types of definitions for the library catalog. So let us see to some of the definitions which are given by the authors of library science. According to that, some of the definitions are here. In simple terms, a library catalog can be defined as a list of documents in a library or in a collection forming a portion of it. This is according to Dr. S.R. Ranganathan, who is considered as the father of library science. So he tells a library catalog can be a list of documents in a library or a collection forming a portion of it. Some ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ C.A. ಕಟರ್, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಮಿ ಕಟರ್. He has given a definition. According to him, he tells a library catalog is a list of books which are arranged on some definite plan as distinguished from a bibliography. It is a list of books in some library or collection ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಮಿ ಕಟರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಇದು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇದು. ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಗೂ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ನಾವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ C.A. ಕಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು M.S. ಟೈಲರ್, a library catalog is a list of books like bibliography, not exactly bibliography, but
its scope is limited to a particular library. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಥರನೂ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟೇನೆ, ಆದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋಪು ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಬ್ರರಿದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then according to Margaret Mann, a library catalog is a record of the materials in a library. According to Margaret Mann, this is a very very simple definition. Margaret Mann tells library catalog is a record of a ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now next, when we find the definition or when we come to know about the definition, the next thing what we have to tell is what is the need for this library catalog. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now what is the need for the library catalog? Need and purpose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So library catalog serves as a guide to the collection of materials acquired by a library. So when we go to the library, sometimes it might be a small library or a big library. Whenever we go to a library, we find the collections are more ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪುಸ್ತಕನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಸೊ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೈಡ್ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It also helps the readers in location of materials. So the main purpose or the main need for the catalog is for the location of materials in a library. ಯಾವುದೇ ರೀಡರು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಥರ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅವರಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ the readers in location of the materials in a library. Next, it serves as a retrieval tool. Retrieval tool andre eno, not only for the location of the library but where the book is available, on which shelf the book is available. This should be given in a proper way in a catalog. It should help us to retrieve the book. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ರೀಡರ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರೀಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಬುಕ್ಸು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಬುಕ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಡರ್. Some reader has borrowed that book and we can reserve that particular book. ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ಸು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಟ್ರೀವಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then it helps the readers in utilizing the materials of the library by providing author, title, subject and other approaches to the collection. As I told you before, every readers cannot have all the contents in the mind. That is, the name of the author might be the title of the book or the collaborators or the subject, etc. But in this particular thing, that is the author, title, subject, any one of them can be remembered by the readers.
we can have one thing in the thought. We might know about the author's name, or we might know about the title of the book, or we might know about the subject of the ಬುಕ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಆಥರೋ ಟೈಟಲೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಆಥರು, ಟೈಟಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮೂರೂ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಥರ್ ವೈಸ್, ಟೈಟಲ್ ವೈಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ come to the library in these approaches, that is whether it might be through title, or it might be through author, or it might be through subject, the readers will be satisfied and they will get the books of their choice. This is very, very important. We should see to the request of the readers. We should satisfy the requests of the readers. For this, a library catalog is very, very important. It is not necessary that the reader should remember all these things like author, title, subject. Any one of these concept ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಥರ್ ಯಾರು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಕ್, 5 laws of library science. ನಾವು 5 laws of library science ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು, ಆಥರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ಐ ಗೋ ಟು ದ ಟೈಟಲ್ catalog cabinet and find out the book, that is 5 laws of library science. If that card is available in the library, that means that book is acquired in the library, it is present in the library, or the library is having that particular book in its collection ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಪುಸ್ತಕನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಥರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗು ರೀಡರ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. The next is, it is the key to the resources of the library. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀ ಇದ್ದಂಗೆ. ಟ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೆಷರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೀರೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಅದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೀಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೀ ಟು ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now, it saves the time of the readers. How it saves the time of the readers? Now, when you go to a library, as we all know, when we go and search for the books. Directly what we do is, we go to the open shelf and we start searching the book. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಮೇಡಮ್ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ವೇರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ? You have come to the library, you have searched a book, you haven't got the book which you want on the shelf of the library, you have wasted a lot of time on it. Instead, you first search the library catalog. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಥರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಥರ್ ವೈಸು, ಟೈಟಲ್ ವೈಸು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ
ಡೋರ್ ಹತ್ರನೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಸು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗು, ಇದು ಆಥರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗು, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಗೈಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ, ಆ ಟೈಟಲ್ ಆದರೆ ಟೈಟಲು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಮತ್ತು ಆಥರ್ ಆದರೆ ಆಥರ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪುಸ್ತಕ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬುಕ್. ಹೌದಾ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಬೈ ಕೃಷನ್ ಕುಮಾರ್. Theory of library cataloging by, or theory of cataloging by Krishan Kumar. When I go and search the cataloging cabinet, I don't get the book on theory of cataloging by Krishan Kumar. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಬುಕ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೃಷನ್ ಕುಮಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಬೈ ರಂಗನಾಥನ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಬೈ ರಂಗನಾಥನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಬೈ ಕೃಷನ್ ಕುಮಾರ್. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವುದು? ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಬೈ ರಂಗನಾಥನ್. ಅದೇ ಥರ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಬೈ ಬೇರೆ ಆಥರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇನ್ ಗುಪ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ it saves the time of the readers as well as tells me what are the alternative books which are available. Alternative books in the sense ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಶೆಲ್ಫ್, ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೇವ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಫಸ್ಟೇ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಶೆಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಶೆಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. Or I can go to the shelf and find the books of other choices. This way it saves the time of the readers. So library catalog is a must. You should have this library catalog in the library. Next, we will go to the multiple choice questions. Now girls, we have read about the introduction. We have come across the simple meaning of library catalog. What is the meaning of a catalog, and what is the definitions, or what are the definitions given by different personalities of library science. Definitions ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Then we have seen to the need and purpose of the library catalog, how the library and catalog saves the time of the readers and how it is useful for the readers, how it should be useful also we have seen. Now depending on those, we will see to some of the multiple choice questions here. The first one tells, the word catalog is derived from a dash phrase. The word catalog is derived from a dash phrase. So can you just guess, girls? Can you just guess the answer? Yes, the answer is Greek. The word catalog is derived from a Greek phrase catalogus. Greek phrase catalogus. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಠನೂ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು PPT ನೋಟ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ phrase. The answer for the first one is Greek phrase. Greek phrase catalogus. Then dash is a list of documents available in the library.
dash is a list of documents available in the library. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ is a list of documents available in the library. Right. Then next, a library catalog is a record of the material in a library was defined by dash. So definition part bandre, I had given you some definitions. In that definition, this is one question. A library catalog is a record of the material in a library was defined by Dr. S.R. Ranganathan, Margaret Mann, C.A. Cutter, L. Jelly. Yav the answer? Yes, B is the answer, that is Margaret Mann. I told you he has given a very very simple definition. A library catalog is a record of the material in a library. Then next, the term catalog is derived from, in the first multiple choice question we discussed, this particular answer is also available here. Catalogus, both A and B, none of the above. Yes, the answer is both A and B. A and B, that is C is the answer. The term catalog is derived from both cata and logus. The next question is, a library catalog listing the holdings of two or more libraries are called as dash catalog. Now can you tell me the answer? Can you guess the answer, girls? Whether it is cooperative catalog, centralized catalog, union catalog, or none of the above? Yes, the answer is union catalog. A library catalog, when it lists the holdings of two or more libraries, then it is termed as union catalog. Yes, girls? Okay, so we'll just summarize today what we have studied. We have learnt about the introduction. We have learnt about the meaning of the catalog, meaning of library catalog, the definitions of the library catalog, and the need and purpose of the library catalog, and we have seen to some of the multiple choice questions. I hope you would have understood. Thank you.